Hi friends, நாம Zoology ல human physiology பார்த்துட்டு இருக்கோம். போன கிளாसेसல நாம digestion part complete பண்ணிருக்கோம் and today we are going to see something about the disorders associated with the digestion. There are so many disorders. So we are going to see today the dental caries, peptic ulcer, hernia, appendicitis, gallstones and hepatitis. Okay, so as I told you, போன கிளாஸ்ல நம்ம digestion complete பண்ணிருக்கிறோம். digestive system னா what are the parts of the components of the system னு நம்ம பார்த்து முடிச்சிருக்கிறோம். so mouthல ஸ்டார்ட் ஆகி anus வரைக்கும் what are the components of system, digestion process எப்படி நடக்குதுங்கறத we have seen in the previous classes. so அந்த digestive system அது related disorders என்னங்கறத we are going to see today. so what are the disorders over here? dental caries. dental caries அப்படினா என்னன்னு ஜெனரலா சொல்லிறேன். so நம்ம பல்லு சொத்தை ஆகிறது இல்ல அதுல cavity form ஆகிறது அது related the tooth decays. so the formation of tooth decays. so peptic ulcer நம்ம குடல் ulcer form பண்றது நம்ம ஸ்டொமக்ல duodenumல என்ன மாதிரியான ulcer அதுக்கான reasons என்ன, what are the causes and symptoms and treatment we are going to see in the topic peptic ulcer. hernia அப்படிங்கிறது வீக்கம் அப்படினு சொல்லுவோம். so hernia is rupture அப்படினு சொல்லலாம். so என்ன மாதிரியான hernia, what are the types of hernia, what are the causes of hernia, அதோட symptoms அதோட treatment we are going to see in the topic hernia. appendicitis, so appendix னு ஒரு ஆர்கன் நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம். நம்மளோட large intestine ஓட initial starting point ல இருக்கிற ஒரு சின்ன ஒரு projection organ தான் the appendicitis. so whatever the itis or itis அப்படினு ஒரு term முடியுதுன்னா that is called inflammation. so what is appendicitis? the inflammation in the appendix. so appendix region ல வர inflammation அதுக்கு என்ன காரணம், அதோட symptoms அதோட treatment என்னங்கிறது we are going to see in the topic appendicitis. gallstones, நம்ம so many secretions glands நம்ம போன டாபிக்ல digestionல பார்த்தோம். so அதுல one of the major secretion is secreted by the particular liver, that is bile. the bile secretion stored in the gall bladder and the gall bladder ல form ஆகுற அந்த stones that is called the gallstones. அது என்ன மாதிரி ஃபார்ம் ஆகுது, அதுல என்னென்ன ஸ்டோன்ஸ்ல என்னென்ன காம்போனன்ட்ஸ் இருக்கு, அதோட சிம்டம்ஸ் என்ன, அது என்ன டிசீஸா டெவலப் ஆகுதுன்னு we are going to see in the topic gallstones. hepatitis, ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி itis னு முடிச்சுனா that is called inflammation. hepa அப்படினு ஒரு வேர்ட் வந்தாலே that is related to liver. so hepatitis, the word refers to the inflammation of the liver. உங்களோட லிவர்ல என்ன மாதிரியான இன்ஃப்ளமேஷன்ஸ் வருது, அதுக்கான ரீசன்ஸ் என்ன, அதோட சிம்டம்ஸ் என்ன, அத how can we treat the particular inflammation of the liver, that is what the topic we are going to see, the hepatitis. so now we are going to start with the first topic, the dental caries. so இதுக்கு இன்னொரு பேர் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி the tooth decay. so நம்மகிட்ட we have so 30 plus tooth. so அந்த பல்லுல என்ன மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ் வருது, அதுல one of the major problem is the dental caries, tooth decay. so பல்லுல the outermost layer is called enamel. enamel is the outermost covering layer of the teeth and அதுக்கு கீழ இருக்கிற லேயருக்கு பேரு dentine. so what may be the reason behind the dental caries or tooth decay? so the reason behind this, the erosion of the enamel that leads to the erosion of dentine. so பல்லு இருக்குது, பல்லுல இருக்கிற the outermost layer is getting eroded னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா தேயிறது இல்லனா அழியுது. so erode ஆகிறதுனால உங்களோட பல்லுல இருக்கிற the outermost layer erode ஆகுது, that leads to the loss of the enamel layer. அந்த வெளியில பல்லுக்கு வெளியில இருக்கிற the outermost the shining layer கொஞ்சம் கொஞ்சமா தேயுது. so தேஞ்சி the enamel will be get lost. so enamel போனதுக்கு அப்புறமா the enamelக்கு பின்னாடி இருக்கிற the inner layer is called the dentine. So enamel இல்லனா
dentine வெளியில expose ஆகுது, again the dentine also will get reduced. So again the erosion of the dentine. So automatically உங்க பல்லுல ஒரு சின்னதா ஒரு cavity மாதிரி ஒரு structure இல்லனா ஒரு decayed structure ஒன்னு ஃபார்ம் ஆகுது. அதுக்கு அப்புறமா what happens in the tooth decay part? So in the cavity it leads to the caries, dental caries. உங்க பல்லு சொத்தையாகுது. அதுக்கு அப்புறம் என்ன மாதிரியான reasons and symptoms வருதுங்கறத நம்ம பார்க்க போறோம். So what may be the reason behind the erosion or the decaying of the tooth? So plaque அப்படின ஒரு term அடிக்கடி கேள்விப்பட்டிருப்போம், tooth plaque. So this is the reason behind the tooth caries or the dental caries, the formation of the plaque. So plaque எங்கெல்லாம் ஃபார்ம் ஆகும்? நம்மளோட பல்லுல நம்ம பார்த்தா தெரியும், ஒரு பெரிய yellow color deposit நம்மளோட gums பக்கத்துல ஒரு பெரிய deposits இருக்கும், that is what called the plaque. So plaque formation எந்தெந்த regionsல நடக்கும்? So the plaque will be formed around the tooth, okay, the sides of the tooth, the lateral sides, okay, and the gums which touches the tooth. So உங்க பல்லு நீங்க பாருங்க, உங்க பல்லுல grinding surfaces இருக்கு இல்லையா? So the grinding surfacesனா மேல ஒரு layer of teeth இருக்கு, கீழே ஒரு layer of tooth உங்களுக்கு இருக்கு. The grinding surfacesல the plaque may get formed, ஓகேவா? The grinding surfaces, and in and around the tooth, அதுல எல்லாம் உங்களோட plaque deposit ஆகலாம். உங்களோட sides of the tooth, lateral sides of the tooth, ஒரு பல்லுக்கு இன்னொரு பல்லுக்கு நடுவுல ஒரு சின்ன ஸ்பேஸ் இருக்கும். உங்களோட பல்லுக்கு பின்னாடி the back side of the tooth, வெளியில இருக்கிற சர்ஃபேஸ்ல உள்ள இருக்கிற இன்னர் சர்ஃபேஸ், இந்த பேக் சைடு ஆஃப் த டூத்ல ஈஸியா பிளாக் ஃபார்மேஷன் நடக்கும். அது இல்லாம பல்லு கம்ஸ் டச் ஆகிற அந்த அவுட்டர்மோஸ்ட் அந்த எட்ஜஸ்லயும் உங்களோட பிளாக் ஃபார்மேஷன் நடக்கும். ஸோ பிளாக் இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் டெபாசிஷன் அரௌண்ட் த டீத். எங்கெங்கெல்லாம் பாசிபிள்? கிரைண்டிங் சர்ஃபேசஸ்ல, லேட்டரல் சைட்ஸ் அண்ட் பேக் சைட்ஸ் ஆஃப் த டீத் அண்ட் கம்ஸ் which touches the teeth. இந்த சைட்ஸ்ல எல்லாம் உங்களோட பிளாக் டெபாசிஷன் ஈஸியா நடக்கும். ஸோ what do you mean by plaque அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு பிளாக்னா என்னன்னு தெரியணும். எங்கெங்கெல்லாம் டெபாசிட் ஆகுங்கிறத ஒரு ஐடியா உங்களுக்கு வந்துச்சு. ஸோ எங்க அது டெபாசிட் ஆகுதுங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு. வாட் யூ மீன் பை பிளாக்? ஸோ அந்த பிளாக்ல என்னென்ன இருக்கலாம்? ஸோ பிளாக் இஸ் நத்திங் பட் அது என்னென்ன இருக்குங்கிறத ஐ டெல் யூ நவ. ஸோ வாட் ஆர் த திங்ஸ் இன் த பிளாக்? ஸோ ஃபுட் ரெமினன்ஸ். ஸோ ரெமினன்ட் மீன்ஸ் த ரிமைன்ஸ். ஸோ நம்ம சாப்பிட்ட சாப்பாடுல நம்ம உடனே பிரஷ் பண்ணலைனாலோ இல்லை வாய் கொப்பளிக்கலைனாலோ கண்டிப்பா உங்களோட ஃபுட்டோட ரிமைன்ஸ் வந்து உங்களோட பல்லுல கண்டிப்பா ஒட்டிட்டு இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் த மேஜர் காம்போனன்ட் ஆஃப் த பிளாக். ஃபுட் ரிமைன்ஸ், ஃபுட் ரெமினன்ஸ், உங்களோட சலைவரி மியூக்கஸ் டெபாசிட். நம்ம போன கிளாஸஸ்ல டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் பார்க்கும்போது சலைவான்னு ஒரு செக்ரேஷன் பார்த்தோம். சலைவா அலாங் வித் மியூக்கஸ் ஒரு உன்னோட ஃபுட் ரிமைன்ஸோட சேர்த்து ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி உன்னோட பிளாக்ல டெபாசிட் ஆயிருக்கும். அது இல்லாம ஒன் ஆஃப் த அதர் மேஜர் காம்போனன்ட் ஆஃப் பிளாக் இஸ் த பாக்டீரியா விச் இன்ஹாபிட்டட் இன் யுவர் மவுத். உங்களோட வாயில இருக்கிற நார்மல் காமன் ஃப்ளோரா ஆஃப் யுவர் பாக்டீரியா. ஸோ இந்த மூணு தான் த மேஜர் காம்போனன்ட்ஸ் ஆஃப் த பிளாக். ஸோ முதல்ல பார்க்கும்போது பல்லு ரொம்ப நார்மலா பெர்ஃபெக்டா இருக்குது. உங்களுக்கு சாப்பிட்ட உடனே வாய்க்கு பிடிக்கிற பழக்கமே இல்லைன்னா என்ன ஆகும்? The plaque formation கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்குது. So what is plaque? Plaque consists of நீங்க சாப்பிட்ட சாப்பாட்டோட ஃபுட் ரிமைனிங்ஸ், உங்களோட சலைவரி மியூக்கஸ் டெபாசிட் உங்களோட சாப்பாட்டோட சேர்ந்து ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி டெபாசிட் ஆயிருக்குது. உங்களோட பாக்டீரியா, உங்களோட வாயில இருக்கிற நார்மல் காமன் ஃப்ளோரா ஆஃப் பாக்டீரியா அதுல இருக்கு. ஸோ இந்த டெபாசிஷன் எங்கெங்க நடக்குது? உங்களோட பல்லோட அரவுண்ட் த எட்ஜஸ், உங்களோட கிரைண்டிங் சர்ஃபேசஸ், பல்லுக்கு இன்னொரு பல்லுக்கு நடுவில் இருக்கிற அந்த lateral sides and gums, இந்த ஏரியாவில் உங்களோட plaque deposit ஆகுது. So what is the cause of plaque? இந்த plaque தான் dental cariesக்கு tooth decayக்கு காரணம் நம்ம முதலே பார்த்துட்டோம். So இந்த plaque எப்படி dental caries develop ஆகுது? How the plaque influences the dental caries? So நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி the plaque contains the bacteria. So the bacteria which contains the enzymes.
ஸோ நீங்க சாப்பிட்ற சாப்பாடும் அதோட ரிமைன்ஸும் உங்களோட பல்லுல பிளாக் ஃபார்மேஷன்ல ஒட்டி இருக்குதுன்னு நான் சொன்னேன். ஸோ what happens over here, the bacteria will produce enzymes. The enzymes will digest the carbohydrates. நீங்க சாப்பிட்ட சாப்பாட்டுல இருக்கிற அந்த சிம்பிள் sugars உங்களோட enzymes, that enzymes will be produced by the bacteria. So bacteria produce பண்ற enzyme அந்த சாப்பாட்டுல இருக்கிற அந்த simple carbohydrate sugars digest பண்ணுது. So it will leads to the fermented product. So ஒரு sugar ferment ஆச்சுன்னா automatically it leads to the production of acid. So என்ன நடக்குது, உங்களோட வாயில நீங்க சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டீங்க, சாப்பிட்ட சாப்பாட்டுல மிச்சம் உங்களோட பல்லுல பிளாக் ஃபார்மேஷன்ல ஒட்டி இருக்குது. பிளாக்ல பாக்டீரியா இருக்குது. பாக்டீரியா will produce enzymes. என்சைம்ஸ் உங்களோட பல்லுல ஒட்டிட்டு இருக்கிற அந்த பிளாக்ல இருக்கிற அந்த ரிமைனிங் ஃபுட்டை அந்த ஃபுட்ல இருக்கிற சிம்பிள் சுகர்ஸை சாப்பிடுது. With the help of enzymes it will digest the simple sugars and it will produce the fermented products. The fermented productsல நிறைய ஆசிட் இருக்கு. இந்த ஆசிட் தான் உங்களோட பல்ல அஃபெக்ட் பண்ண போகுது. So the high deposition of acid will leads to the formation of the erosion of the enamel. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்த்த ஸ்டெப். So நிறைய ஆசிட் உங்களோட வாயில இருந்துட்டே இருக்குது. அந்த ஆசிட் will leads to the erosion. கொஞ்சம் கொஞ்சமா உங்களோட பல்லுல இருக்கிற அந்த எனாமலை அது அரிச்சு எடுக்குது. ஓகேவா? ஸோ அரிச்சு எடுக்குது. The erosion is nothing but அந்த எனாமலை அரிச்சு எடுக்குது. ஸோ கொஞ்ச நாள்ல இந்த எனாமல் லாஸ் ஆகுது. அதுக்கப்புறமா ஆட்டோமேட்டிக்கலா the next layer behind the enamel is dentine. டென்டைனும் லாஸ் ஆகுது. ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களோட டூத்தோட அவுட்டர்மோஸ்ட் 2 layers எனாமல், அதுக்கு இன்னர் லேயர் டென்டைன், ரெண்டும் லாஸ் ஆயிடுது. ஸோ இன்னர் ஏரியா அது உள்ள இருக்கிற அந்த ஏரியாவுக்கு பேரு பல்ப் ரீஜியன். அதுதான் உங்களோட லிவிங் டிஷ்யூ ஆஃப் யுவர் டீத். ஸோ இந்த ரெண்டு ரீஜியன் அவுட்டர்மோஸ்ட் எனாமலோ டென்டைனோ லாஸ் ஆயிடுச்சுன்னா இட் வில் லீட்ஸ் டு த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் எ சிங்கிள் கேவிட்டி. இந்த கேவிட்டி வழியா உங்களோட பாக்டீரியா கேன் என்டர்ஸ் இன்டு த ரீஜியன் கால் த பல்ப் ரீஜியன். ஸோ பல்ப் ரீஜியனுக்குள்ள போனிச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி இட் லீட்ஸ் டு த இன்ஃபெக்ஷன் இன் த கம்ப்ளீட் டீத். அதை நீங்க கியூர் பண்ணாமலே விட்டீங்க, இல்லை அதுக்கு எந்த ஸ்டெப்ஸும் எடுக்கலைன்னா யூ மே லூஸ் யுவர் டூத். So I will summarize the dental caries part. So we are in the topic dental caries, one of the disorders associated with the digestive system. So இது tooth decay ன்னு நம்ம சொல்லலாம். நம்ம பல்லுல இருக்கிற எனாமல் லேயரும் அதுக்கு கீழே இருக்கிற டென்டைன் லேயரும் லாஸ் ஆகுறதுனால we are getting the dental caries. So அது எப்படி எரோட் ஆகுது, எப்படி லாஸ் ஆகுதுன்னா because of the formation of the plaque. Plaque is nothing but a deposition that contains the food remains, bacteria and salivary mucus deposition. ஸோ அதில் இருக்கிற பாக்டீரியா உங்களோட கார்போஹைட்ரேட்ஸை டைஜஸ்ட் பண்ணுது, ஃபர்மெண்டட் ஆசிட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. அந்த ஆசிட் எனாமலை எரோட் பண்ணுது. எனாமல் இல்லாதனால டென்டைனும் அஃபெக்ட் ஆகுது. டென்டைனும் இல்லைன்னா உங்களோட பல்லோட இன்டீரியர் ரீஜியன் பல்ப்ன்ற அந்த சேம்பருக்குள்ள ஒரு கேவிட்டி ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ சேம்பருக்குள்ள ஈஸியா உங்களோட பாக்டீரியா ஏதாவது வெளியில இருக்கிற வாயில இருக்கிற பாக்டீரியா உங்களோட பல்ப் ரீஜனுக்குள்ள இப்ப என்டர் ஆக முடியும். தட் வில் லீட்ஸ் டு த இன்ஃபெக்ஷன். அந்த ஸ்டேஜுக்கு பேர் தான் த டென்டல் கேரிஸ். ஸோ வாட் ஆர் த நார்மல் சிம்டம்ஸ் ஆஃப் டென்டல் கேரிஸ்? ஸோ இவ்வளவு நேரம் நம்ம டென்டல் கேரிஸ்னா என்னன்னு பார்த்துட்டோம். ஸோ வாட் மே பி த சிம்டம்ஸ் ஆஃப் டென்டல் கேரிஸ்? ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு பல்லுல சொத்த விழுந்தா கூட யூ won't see எனி சிம்டம். பெயினோ வேற மாதிரி எதுவும் உனக்கு சிம்டம் தெரியாது. பார்த்தா ரொம்ப நீங்க மிரர் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் see the visible plaque formation or the cavity formation. அதை தவிர உங்களுக்கு பெயினோ வேற எந்த சிம்டமும் தெரியாது. அந்த இன்ஃபெக்ஷன் சிவியரா ஆகும்போது யூ கேன் see the and you can feel the pain. ஸோ அந்த பெயினுக்கு பேரு toothache. ஸோ ache always refers to the pain. ஸோ இந்த toothache உங்களுக்கு எப்பெல்லாம் சிவியரா இருக்கும்? நீங்க சில்லுன்னு ஏதாவது குடிக்கும்போது, ஹாட், கோல்டு, ஸ்வீட், இந்த மாதிரி ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரீம் கண்டிஷன்ஸ்ல இருக்கிற ஃபுட்டு சாப்பிடும்போது இட் வில் கெட் அக்ரவேட்டட். அக்ரவேட்டட் மீன்ஸ் அது இன்னும் அதிகமா நீங்க ஃபீல் பண்ணுவீங்க. நார்மலா டூத்தேக் உங்களுக்கு பெயின் இருக்கிற டைம்ல ரொம்ப ஹாட்டாவோ ரொம்ப கோல்டாவோ ரொம்ப ஸ்வீட்டாவோ ஏதாவது சாப்பிட்டீங்கன்னா யூ வில் ஃபீல் மச் மோர் பெயின் தென் இன் த நார்மல் சர்க்கம்ஸ்டன்சஸ். ஸோ டூத் டிகே வந்துருச்சு, அதோட சிம்டம்ஸ் என்னன்னு தெரிஞ்சிருச்சு. இது இல்லாம ஒன் ஆஃப் த அதர் சிம்டம் பேட் பிரீத். உங்களோட வாயிலிருந்து ஒரு பேட் ஸ்மெல் வர ஆரம்பிக்கும். தட் இஸ் த எக்ஸ்ட்ரீம் சிம்டம் ஆஃப்
the dental caries. So இப்போ symptoms தெரிஞ்சிருச்சு. How can we treat the particular dental caries? So what is the treatment of the dental caries? So நம்ம எப்படி dental caries வந்து ட்ரீட் பண்ணலாம்? So நம்ம பல்லுல ஆல்ரெடி ஒரு போர்ஷன் லாஸ் ஆயிடுச்சு, எனாமல் போயிடுச்சு, டென்டைன் லாஸ் ஆயிடுச்சு, பல்ப் ரீஜன் வரைக்கும் இன்ஃபெக்ஷன் ரீச் ஆயிட்டு அதுல ஒரு கேவிட்டி ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு, ஒரு கருப்பு கலர்ல ஒரு ரீஜன் இருக்கும். So what we have to do? We have to remove the infected portion. So நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? We have to remove the infected portion. So நிறைய ஸ்டேஜஸ்ல நீங்க டென்டல் கேவிட்டிஸ் பார்க்கலாம். ஸோ சில பேருக்கு எனாமல் மட்டும் போயிருக்கும், டென்டைன் மட்டும் லாஸ் ஆயிருக்கும். ஸோ அதை மட்டும் நம்ம ஸ்கிராப் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிட்டு அதை ஒரு சிமெண்ட் வச்சு அடைச்சிட்டோம்னா இட் வில் ஹெல்ப் டு ரிட்டைன் யுவர் நார்மல் டீத். பல்ப் ரீஜனுக்குள்ளேயே இன்ஃபெக்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி we can prevent the further damage. அப்படி இல்லை ரொம்ப டேமேஜ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா we have to remove all the regions. பல்ப் ரீஜன் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி the living part of your teeth. பல்ப் ரீஜன் தான் உன்னோட டீத்ல இருக்கிற the living part or the living tissue of your teeth. அந்த இன்னர் கோர் உங்களோட கம்ஸ்ல இருந்து உங்களோட பல்லுக்கு நடுவுல இருக்கிற அந்த ரீஜன்ஸ் பேர் தான் பல்ப் ரீஜன். வெளியில இருக்கிற அந்த அவுட்டர்மோஸ்ட் லேயர் எனாமல், அதுக்கு கீழே இருக்கிற லேயர் டென்டைன். ஸோ எனாமல்லையும் டென்டைன்லயும் அஃபெக்ட் ஆன உடனே உங்களுக்கு ஒரு சின்ன கேவிட்டி, ஒரு குழி விழுந்ததை நீங்க பார்க்க முடியும். அப்பவே பார்த்துட்டோம்னா அது வரைக்கும் ஸ்கிராப் பண்ணி we can seal the gap with the cement. அப்படி இல்ல பல்ப் வரைக்குமே இன்ஃபெக்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா கூட you can remove the living part also. இந்த லிவிங் பார்ட்டையும் சேர்த்து ஸ்கிராப் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிட்டு you can fill the அந்த பர்டிகுலர் கேப் வித் பேஸ்ட். அதுக்கு ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்கு, அதுக்கு பேரு டென்டல் அமால்கம். So dental amalgam is a kind of mercury alloy. So ஒரு mercury alloy, மெர்க்குரியோட ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் மிக்ஸ் பண்ணி இந்த டென்டல் அமால்கம் ரெடி பண்றாங்க. அது இல்லாம we can use some kind of resin. ரெசின், அதுக்கு பேரு சிமெண்ட்னு சொல்றாங்க. இது நார்மலா நம்ம வீட்டுக்கு யூஸ் பண்ற, கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் யூஸ் பண்ற சிமெண்ட் இல்ல, டென்டல் சிமெண்ட்னு ஒரு சிமெண்ட் இருக்கு. இட்ஸ் a kind of resin prepared from a plant sources. Okay, so இந்த சிமெண்டையும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் to fill the gap that is being scrapped from the infected tooth. So இந்த சிமெண்ட் வேரியஸ் கலர்ஸ்ல வருது. So என்ன ரீசன் வேரியஸ் கலர்ஸ், ஒருத்தரோட டூத்தும் ஒரு கலர்ல இருக்கும். அந்த பேஸ்ட் ஆன கலர், based on a variety, they will use the particular cement to fill the gap of the particular dental caries. So this is what we have seen in the dental caries. I will summarize it. Dental caries is a tooth decay. So erosion of the enamel and dentine by the formation of plaque. Plaque is nothing but a food remnants, saliva and bacteria. The bacteria will digest the food remnants so that it will produce acid. That acid will erode the enamel and dentine so that it will form a cavity. So cavity form ஆகிறதுனால the bacteria can enters into the inner region of the tooth, that will leads to the dental caries. So what are the symptoms? Initially there will be no symptoms. கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அந்த severity increase ஆகும்போது you will feel the toothache or the pain in your teeth. So how can you treat the particular dental caries? So you have to remove the infected portion or you have to scrap and remove the portions. அதை ரிமூவ் பண்ணிட்டு you have to fill the gap or fill the hole by means of the dental amalgam. Dental amalgam is nothing but a mercury compound and or with a cement. This cement is made up of the resin made up of or produced from the plant source. It is available in various colors. So this is what we have seen in the dental caries, and next we are going to see something about the somewhat advanced treatment for the dental caries. So நார்மலா நமக்கு இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த மெத்தட் எல்லாமே ரொம்ப பழைய மெத்தட். பல்லுல ஓட்டை விழுந்துருச்சுன்னா அதை ஓட்டை போட்டு அந்த ஓட்டையை கிளீன் பண்ணி எடுக்கிறோம், அதுல ஏதாவது ஒரு சிமெண்ட் வச்சு அடைக்கிறோம். ஸோ இதுல என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா, நார்மலா இதை நம்ம சரியா கிளீன் பண்ணாம விட்டுட்டோம் அப்படின்னா what will happen? அந்த ஹோல்ல ஏதாவது ஒரு பாக்டீரியா ஒரு ரெண்டு பாக்டீரியா நம்ம கிளீன் பண்ணும்போது மிஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நீங்க சிமெண்ட் வச்சு அடைச்சிடுவீங்க. சில பேருக்கு பல்லு அடைச்சிட்டு வந்த உடனே ஒரு வாரம் கழிச்சு மூஞ்சி அந்த பல்லோடு சேர்த்து வீங்கி இருக்கும். So what is the reason behind this? The bacteria survived within the particular hole. அந்த உள்ள இருக்கிற அந்த பாக்டீரியா நீங்க சிமெண்ட் வச்சு அடைச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த சிமெண்ட்டுக்கு கீழே மல்டிப்ளை ஆகுது, உங்களோட கம்ஸை இன்ஃபெக்ட் பண்ணுது. ஸோ உங்களோட ஜாஸ் ரீஜன் மொத்தமா சேர்த்து உங்களோட ஃபேஸே வீங்கிடும். ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்டேஜுக்கு போகும்போது what you have to do?
again you have to go for the treatment. அந்த அடைச்ச பல்லையும் சேர்த்து புடுங்கிட்டு திரும்ப you have to continue your treatment. So இது வந்து old methodல இருக்கிற one of the major issue or major problem. இதை அவாய்ட் பண்றதுக்கு there is a new method or modern technology called the root canal treatment. So in the root canal treatment la we are going to use somewhat modern technique. ரொம்ப advanced technique இருந்தா கூட it is somewhat the modified method we have seen previously. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்த அதே cleaning method கொஞ்சம் modify பண்ணி நம்ம பண்ண போறோம். There are 3 steps involved over here. So the first step, a hole will be formed in the crown. So crown அப்படிங்கிறது உங்களோட பல்லுல மேல இருக்கிற அந்த region is called the crown. Okay, உங்க பல்லுக்கு மேல இருக்கிற அந்த region அந்த crownல ஒரு பெரிய ஒரு சின்னதா ஒரு ஹோல் நம்ம ஃபார்ம் பண்றோம். ஹோம் ஃபார்ம் பண்ணிட்டு உள்ள இருக்கிற அந்த எல்லா ரீஜன்ஸையும் நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி you are going to remove all the infected portions from your teeth. எந்த அளவுக்கு இன்ஃபெக்ட் ஆயிருக்கோ அந்த அளவுக்கு you are going to remove. சப்போஸ் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வெளியில மட்டும்தான் பல்ப் ரீஜன் பக்கத்து வரைக்கும் தான் இன்ஃபெக்ட் ஆயிருக்குன்னா அது வரைக்கும் ரிமூவ் பண்ணா போதும். இல்ல பல்ப் ரீஜனும் இன்ஃபெக்ட் ஆயிருக்குன்னா you have to remove all the portions from the particular infected teeth. Remove all the portions including the pulp. எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. ரிமூவ் பண்ணோம்னா you will see the cavity. So இந்த ரிமூவ் பண்றது ரொம்ப ப்ராப்பரா ரொம்ப அட்வான்ஸ் டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி there are tiny instruments. இந்த நீங்க ஏதாவது டென்டல் டாக்டர் கிட்ட போனா பார்க்கலாம், சின்ன சின்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வச்சிருப்பாங்க. அதை கிரைண்ட் பண்றதுக்கு சின்ன சின்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வச்சிருப்பாங்க. அந்த டைனி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வச்சு you are going to make a hole. You are going to remove all the contents in the pulp chamber. அந்த சேம்பர்ல இருக்கிற அந்த ஹோல்ல இருக்கிற எல்லாத்தையும் you are going to remove. அதை ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா you will see the hole. இப்போ எல்லாத்தையும் பெர்ஃபெக்ட்டா ரிமூவ் பண்ணிருக்கீங்களான்னு you are going to monitor with the help of X-rays. And you have to monitor your process with the help of X-rays. So எல்லாத்தையும் நீங்க டாக்டர் கிட்ட போறீங்க, the first step உங்களை படுக்க வச்சு உங்க crownல ஒரு hole form பண்ணி the particular doctor going to remove all the contents of your pulp chamber with a tiny instruments by observing or monitoring with the help of X-rays. உங்களை எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு ஒரு தடவை எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்த்தா அந்த இன்ஃபெக்ட் ஆன போர்ஷன்ஸ் எல்லாம் எடுத்தாச்சாங்கிறத மானிட்டர் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப், இமிடியேட்டா the particular doctor gonna fill the particular gap, fill the particular hole with the antibiotic paste. போன நம்ம பழைய மெத்தட்ல என்ன பண்றோம், கேவிட்டியில இருந்து ஸ்கிராப் பண்ணி எடுத்த உடனே சிமெண்ட் வச்சு அடைச்சிடறோம். பட் இங்க அப்படி பண்ணல, ஹோல் ஃபார்ம் பண்ணியாச்சு. ஹோல் ஃபார்ம் பண்ண உடனே the doctor gonna fill the hole with the antibiotic paste along with the temporary filling. So permanent filling இப்ப பண்ணல, temporary filling antibiotic paste வச்சு அந்த ஹோலை அடைச்சி உங்கன்னா வீட்டுக்கு அனுப்பிடுவாங்க. So what is the reason behind the antibiotic paste? அந்த ஹோல்ல ஏதாவது பாக்டீரியா சர்வைவ் ஆயிருந்தா கூட, பாக்டீரியாவை நம்ம கண்ணால பார்க்க முடியாது, பல்லுல ஒட்டியிருக்கான்னு மைக்ரோஸ்கோப்ல வச்சு பல்ல எடுத்து பார்க்க முடியாது. So to avoid further complications you are going to fill the gap or hole with the antibiotic paste. அந்த antibiotic paste ஒரு டெம்பரரி ஃபில்லிங்கோட மிக்ஸ் பண்ணி உள்ள வச்சு அடைச்சிட்டு டாக்டர் வீட்டுக்கு அனுப்பிடுறாரு. இது என்ன பண்ணுது, அந்த ஹோல்ல ஆல்ரெடி ஏதாவது பாக்டீரியாஸ் ரிமைன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா it will kill the bacteria. So this is the second step. Few days later, so based on a procedure, few days later அந்த டாக்டர் கிட்ட திரும்ப போறீங்க. you check the sterility of the cavity. ஸ்டெரிலிட்டினா அந்த கேவிட்டில ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குதானே you will check it again. ஆன்டிபயோட்டிக் வச்சு நம்ம அடைச்சிருக்கிறோம். அந்த ஆன்டிபயோட்டிக் அந்த டெம்பரரி ஃபில்லிங்கை ரிமூவ் பண்ணிட்டு அதுல ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குதானே ஒரு தடவை சாம்பிள் எடுத்து போட்டு செக் பண்றாரு. if there is no infection then proceed to the next stage. அதுல இருக்கிற ஆன்டிபயோட்டிக் ரிமூவ் பண்ணியாச்சு, அந்த டெம்பரரி ஃபில்லிங் ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. again you will see the hole in the particular tooth. அந்த ஹோலை திரும்ப you are going to fill it with the fillings. இப்போ நம்ம ஃபில் பண்ண போறது the permanent filling. அந்த permanent filling நம்ம யூஸ் பண்ண போறது இங்க gutta percha. Okay, so it's a kind of resin from a plant. It's a kind of resin from a plant source. Okay ba? So in the resin they are going to mix along with the oxides, zinc and bismuth oxide. Okay, ஒரு
பேஸ்ட் மாதிரி ஒன்று ரெடி பண்றாங்க. அதுல இருக்கிற காம்போனன்ட்ஸ் என்ன, இந்த கட்டா பெர்ச்சா அப்படிங்கிற ஒரு ரெசன், இது இஸ் ஆரிஜினேட்டட் ஃப்ரம் அ பிளான்ட் சோர்ஸ். அதுக்கப்புறம் ஜிங்க் ஆர் பிஸ்மத் ஆக்சைடு, இது ரெண்டையும் சேர்த்து ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி ரெடி பண்ணி they are going to make a permanent filling in the particular cavity. அதுல வச்சு அடைச்சிட்டு வெளியில அது அவுட்டர்மோஸ்ட் லேயருக்கு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த உன்னோட இந்த வேரியஸ் கலர்ஸ் சிமெண்ட் வச்சு அந்த சீல் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிடுறாங்க. ஸோ திஸ் ட்ரீட்மெண்ட் இஸ் கால் த ரூட் கெனால் ட்ரீட்மெண்ட். இந்த ட்ரீட்மெண்ட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் உன்னோட பல்லு பழையபடி நார்மல் ஆயிடும். திரும்ப உன்னோட பல்லு லாஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் வராது. ஏன்னா ஆல்ரெடி அதுல இருக்கிற பாக்டீரியாவை செக் பண்ணிட்டு தான் நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிருக்கிறோம். அகைன் இன்ஃபெக்ஷன் வரதுக்கோ திரும்ப வீங்கிறதுக்கான சான்சஸ் 100% இல்லை. ஸோ ஐ வில் சம்மரைஸ் த ட்ரீட்மெண்ட், ரூட் கெனால் ட்ரீட்மெண்ட். ஸோ ஓவர் ஹியர் ட்ரீட் பண்ண முடியாத அளவுக்கு பல்லு ரொம்ப இன்ஃபெக்ட் ஆயிருக்கு, பல்ப் சேம்பர் வரைக்கும் இன்ஃபெக்ட் ஆயிருக்குன்னா we are going for root canal treatment. There are 3 steps over here. The first stepல உங்களோட பல்லுல கிரவுண்ட் ரீஜன்ல we are going to form a hole. We are going to remove all the contents of the pulp chamber with the tiny instruments. We are going to monitor the process by means of the X-rays. The second step, the particular hole is being filled by the antibiotic paste along with some temporary fillings for few days. After few days, the third step, after few days, you are going to check the sterility of the particular dental cavity. If there is no infection, that cavity is being filled by the permanent filling. The permanent filling is by means of a mixture of resin and some oxides. அதை ஃபில் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் the மேல the outermost layer is being sealed by the cement. So this treatment is called the root canal treatment. So the next disorder we are going to see something about the peptic ulcer. So what is peptic ulcer? So வீட்ல நிறைய வயசானவங்களுக்கு நாம அல்சர்ன்ற டேர்ம் அடிக்கடி கேட்டிருப்போம். So ulcer is always related with the digestive system. So what is peptic ulcer? So again it is a erosion of the lining of stomach or duodenum. Okay, duodenum word ஞாபகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். We have seen the first part of the small intestine. So what is peptic ulcer? Erosion of the lining. So stomach நம்ம பார்த்தோம், stomachல the inner lining. We have seen the stomach in the digestive system. அதுல the inner lining, அது உள்ள இருக்கிற the inner lining. Okay, that inner liningல erosion, நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அதுல ஒரு அரிப்பு ஃபார்ம் ஆகுது. That erosion is called the peptic ulcer. So what may be the reason behind the formation of erosion in the stomach or in the duodenum? நான் ஏற்கனவே போன டைஜஷன் கிளாஸ்ல நம்ம பார்த்தோம், the stomach ஓட pH அது நிறைய ஆசிட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. What is the acid? HCl, hydrochloric acid ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. The pH will be around 2 to 3, approximately 2 to 2.5 only. So high concentration of acid stomachல இருக்குது. அந்த ஆசிட் உன்னோட ஸ்டொமக்ல தவிர வேற எங்க கையிலயோ கால்லயோ வேற நம்ம உடம்புல எங்க பட்டாலும் இந்த இடத்துல படிச்சுன்னா ஆப்போசிட்ல வந்துடும். அவ்வளோ கான்சன்ட்ரேட்டட் ஆசிட். ஸோ அவ்வளோ கான்சன்ட்ரேட்டட் ஆசிட் உன்னோட ஸ்டொமக்கை அஃபெக்ட் பண்ணாம இருக்கிறதுக்கு the stomach is being lined by a layer called mucus. So there is a layer mucus present in the particular stomach lining. So அந்த mucus layerல ஏதாவது some problem இருக்குது, mucus layerல ஏதாவது some பிரச்சனை இருக்குதுன்னா you cannot protect the stomach lining from the action of the acid, hydrochloric acid. Okay, so இங்க என்ன நடக்குது, HCl நிறைய இருக்குது உன்னோட ஸ்டொமக்ல. அந்த HCl ஓட ஆக்ஷன்ல இருந்து உன்னோட ஸ்டொமக்கை ப்ரொடெக்ட் பண்றது மியூக்கஸ் லேயர். மியூக்கஸ் லேயர்ல சம் ப்ராப்ளம் ஆகுது. So because of the defective mucus layer, the erosion happens in the linings of stomach and duodenum that leads to peptic ulcer. So there are 2 types of peptic ulcer. Okay, நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அது ஸ்டொமக்ல ஆகலாம் இல்லைன்னா duodenumல ஆகலாம். So based on that there are 2 types of peptic ulcer. One is called the gastric peptic ulcer, the another one is called duodenum or duodenal peptic ulcer. So இந்த ரெண்டுல the gastric and the duodenal peptic ulcerல the duodenal peptic ulcer is more common than the gastric peptic ulcer. So duodenal நார்மலா 25 to 45 ஏஜ்ல இருக்கிற
human being நார்மலா duodenal peptic ulcer வரும். gastric ulcer நார்மலா above 50. So this one is very common. The duodenal peptic ulcer is common. The gastric above 50 is somewhat uncommon compared to the duodenal peptic ulcer. So what are the symptoms of peptic ulcer? Kandipa there will be some pain, nausea. So nausea ங்கிறது vomiting வர மாதிரி இருக்கிற ஒரு feeling, and sometimes you may get vomiting also. So these are the symptoms of peptic ulcer. So what may be the causes of peptic ulcer? So ulcer ரொம்ப காமன் டிசீஸ், ரொம்ப வருஷமா இருந்துட்டு இருக்குது. பட் நிறைய பேருக்கு அல்சரோட காரணம் என்னங்கிறது ரொம்ப வருஷமாவே தெரியல. ரொம்ப ரீசெண்டா கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. The ulcer is by means of or caused by the bacteria. ஸோ நிறைய பேர் என்ன நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா, நிறைய காரம் சாப்பிட்ட அல்சர் வந்துடும், சரியா சாப்பிடாம இருந்த அல்சர் வந்துடும். There are so many reasons we have developed, but one of the major reason is it's by means of the bacteria called Helicobacter pylori. So this is the bacteria Helicobacter pylori which causes the pyloric ulcer. இது இல்லாம மற்ற காரணங்களும் it is possible. So what may be the other reasons? உங்களோட diet, உங்களோட stress, and உங்களுக்கு ஸ்மோக்கிங் இருந்துச்சுன்னா, ஹேபிட் இருந்துச்சுன்னா, that may be also the reason. The alcohol consumption. There are so many factors which can lead to the disorder called the peptic ulcer. So what may be the symptoms of peptic ulcer? The pain and nausea and vomiting. What may be the causes of peptic ulcer? The major causes is the bacteria Helicobacter pylori, and other reasons உன்னோட சாப்பாடு, ஃபுட், டயட், உன்னோட சைக்காலஜிக்கல் ஸ்ட்ரெஸ் நிறைய இருக்கிறவங்களுக்கு அல்சர் கண்டிப்பா வரும். ஸ்மோக்கிங் ஹேபிட் அண்ட் ஆல்கஹால் கன்சம்ப்ஷன். ஸோ அப்பர் டைஜஸ்டிவ் ட்ராக்ட் எண்டோஸ்கோபி. ஸோ இந்த டேர்ம் நீங்க உங்களோட புக்ல பார்ப்பீங்க, அப்பர் டைஜஸ்டிவ் ட்ராக்ட் எண்டோஸ்கோபி. ஸோ எண்டோஸ்கோபிங்கிறது இஸ் a kind of procedure we are going to follow to assess the damage, ஸோ எந்த அளவுக்கு உங்களோட லைனிங்ஸ் அஃபெக்ட் ஆயிருக்குது, அது எந்த அளவுக்கு ஒரு எரோட் ஆயிருக்குங்கிறத we can check with the procedure called the upper digestive tract endoscopy. So endoscopy, endo அப்படினாலே உள்ள. ஸோ என்ன பண்ண போறோம்னா, நம்ம உடம்புக்குள்ள ஒரு டியூப் விட்டு we are going to check or we are going to assess the damage in the lining of the particular stomach. So இது மூலமா we can check the damage level so that we can treat the particular peptic ulcer. So suppose உங்களோட அல்சர் வந்து bleeding or perforated. So perforated na it forms the hole. Perforated அப்படின்னா the hole form ஆயிருக்குதுன்னு அர்த்தம். So bleeding or perforated conditionsக்கு உங்களோட அல்சர் வந்துடுச்சு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? உங்களோட ஸ்டொமக்ல ஒரு ஓட்டை விழுந்துருச்சு, இல்ல உங்களோட ஸ்டொமக் லைனிங் கம்ப்ளீட்டா எரோட் ஆயிடுச்சு, வெளியில பிளட் ப்ளீட் ஆக ஆரம்பிச்சிடுச்சுன்னு அர்த்தம். ஸோ இந்த மாதிரி கண்டிஷன் இருக்குது. நீங்க எண்டோஸ்கோபி பண்ணி பாக்குறீங்க, ஒரு ப்ளீடிங் கண்டிஷன் இல்ல பெர்ஃபோரேட்டட் கண்டிஷன் வந்துடுச்சு அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு பி ஹாஸ்பிட்டலைஸ்ட். ஸோ அதுக்கு மேல யூ கேனாட் ட்ரீட் ஃப்ரம் யுவர் ஹவுஸ். உங்களோட வீட்டில் வச்சு வெறும் டேப்லெட்ஸ்லயே வேற எந்த மெத்தட்லயும் யூ கேனாட் கெட் ட்ரீட்டட். யூ ஹாவ் டு கெட் ஹாஸ்பிட்டலைஸ்ட். அல்சருக்கு இன்னைக்கு பெரிய ட்ரீட்மெண்ட் எதுவும் கிடையாது. ஸோ வாட் யூ ஆர் கோயிங் டு டு? ஸோ என்ன மாதிரியான ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது அல்சருக்கு? they'll give the complete rest and they'll remove the symptoms of the particular ulcer and the lining இன்னும் further damage ஆகாம பார்த்துப்பாங்க. again they'll avoid the further damage.
further damage. Okay, so this is what we are going to see in the treatment part. So we are in the topic peptic ulcer. Peptic ulcer ங்கிறது உங்களோட ஸ்டொமக்ல இல்லனா உங்களோட ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன்ல the duodenal partல இருக்கிற the inner lining affect ஆகுது. அந்த inner lining erode ஆகுது. So அது erode ஆகுறதுனால அந்த ஃபார்ம் ஆகுற அந்த டிசார்டர் பேர் தான் peptic ulcer. Peptic ulcer அந்த இன்னர் லைனிங் ஏன் அஃபெக்ட் ஆகுது அப்படின்னா உங்களோட இன்னர் லைனிங் ப்ரொடெக்ட் பண்ற அந்த பர்டிகுலர் மியூக்கஸ் லேயர் அஃபெக்ட் ஆகுது. மியூக்கஸ் லேயர் எதுல இருந்து ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்குது? உங்களோட ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிட் சப்ஸ்டன்ஸ்ல இருந்து அது ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்குது. ஸோ மியூக்கஸ் லேயர்ல ஏதோ சம் ப்ராப்ளம், ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிட் உங்களோட லைனிங்கை எரோட் பண்ணுது. ஸோ இட் வில் எக்ஸ்போஸ் த பர்டிகுலர் லைனிங் லீட்ஸ் டு த டிசார்டர் கால் த பெப்டிக் அல்சர். ஸோ பெப்டிக் அல்சர்ல உங்களுக்கு ஒரு ஈஸியா ஒரு டிஸ்கம்ஃபோர்ட் ஃபீல் பண்ணுவீங்க. அதோட எந்த அளவுக்கு டேமேஜ் ஆயிருக்குங்கிறத யூ கேன் அசஸ் வித் டெக்னிக் கால் த அப்பர் டைஜஸ்டிவ் ட்ராக்ட் எண்டோஸ்கோபி. ஸோ டேமேஜ் அசஸ் பண்ணிடுறீங்க. ஒரு ப்ளீடிங் கண்டிஷன்லயோ ஒரு பெர்ஃபோரேட்டட் கண்டிஷன்ஸ்லயோ உங்களோட ட்ராக்ட் இருந்தது அப்படின்னா யூ ஹேவ் டு பி ட்ரீட்டட் வித் அ ஹாஸ்பிட்டலைஸ்டு கண்டிஷன். ட்ரீட்மெண்ட் ஒன்றும் பெருசாக உங்களுக்கு கொடுக்க முடியாது. கம்ப்ளீட் ரெஸ்ட், உங்களோட சிம்டம்ஸ் உங்களோட ஃபர்தராக அது எதுவும் டேமேஜ் ஆகாமல் அவாய்ட் பண்ணலாம். ஸோ இது தவிர மேஜர் திங் யூ ஹேவ் டு further damage இல்லாம prevent பண்றதுக்கு you have to avoid the alcohol consumption, you have to avoid the smoking and you have to avoid the stress. So that is what we have seen in the topic peptic ulcer.